ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम विच साडे वल्लों प्यार भरिया सलाम। सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम। ਜਿਹੜੇ नहीं बोले उन्होंने भी, हजे भी नहीं बोले, ਜਿਹੜੇ हजे भी चुप है उन्होंने भी सलाम। प्रभु बरकत दे, आशीष करे। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं अज के दिन वास्ते, अज की घड़ी वास्ते, जो फिर एक बार उसने सानू सुंदर वेला दिता, उहदी हजूरी विच इकट्ठे होए हाँ कि असी रब की वाणी दे विचों परमेश्वर के पवित्र वचन नूं सीख सकीए। और ये उहदी किरपा साडे ते आ कि सानू सीखण दा समा भी दिता ते सिखाउण दा समा भी दिता परमेश्वर ने। और क्योंकि बाइबल अगले आने वाले हालातां बारे दसदी है भी जिहड़े समय माड़े होणगे, परमेश्वर का कलाम दुनिया तो अलोप होंदा जाएगा, परमेश्वर का वचन खत्म होंदा जाएगा। अंत दीयां गल्लां, अंत दे बारे दे विच संकेत है बाइबल दे विच भई पूरब तो पश्चिम तक, उत्तर तो दक्षिण तक लोग लभणगे मेरा वचन, पर उन्होंने मिलेगा नहीं। लोग ढूंढणगे मेरे कलाम नूं, पर उन्होंने उस टाइम ते लभेगा नहीं। इसलिए असी बड़े धन्य मुबारक लोग हैं जिहड़े दे कोल सच्चा कलाम है और सच्चा वचन सुनते हैं। परमेश्वर का हौली वचन जिहड़ा वो सानू सुनन नूं मिलदा आ। हालेलुया। मैं इस पिंड नूं एक चीज़ की वधाई दिना कि मेरे ख्याल दे नाल ये है कि जिहड़ी शिक्षा इस पिंड की कलीसिया नूं मिल रही है, तकरीबन इलाके दे विच लागे शागे किते भी मिलती नहीं पई। मैं नहीं कहांगा दुनिया ते नहीं, बहुत रब दे दास आ, बड़े सूझवान है, बड़े ज्ञान दे विच अगे ने परमेश्वर दे दास, जिन्हां नूं परमेश्वर ने अद्भुत तरीके दे नाल इस्तेमाल करदा पिया। पर हाँ, जिथे तक प्रभु ने सानू अपना आत्मा दिता आ, अपने आत्मा की समझ दी है, जिथे तक उत्थे तक असी परमेश्वर का सच्चा कलाम तुहाडी सुणाउंदे। सो जो अपने तो ज्ञान है, असी जे बाइबल के अकॉर्डिंग करिए तो मेरे हिसाब दे नाल तां हजे तक 100 दे विचों 2% ही है, बाकी तो हजे लुकिया होया है। बाकी ज्ञान छुपिया आ, जिन्हों लभण दी की है कोशिश जारी रहिंदी है, साडी बनी रहिंदी है। सो अज असी गलबात करांगे परमेश्वर की बाणी दे विचों। अज दा टॉपिक है जिहड़ा परमेश्वर दे दासां दीयां जरूरतां पूरीआं करदा, परमेश्वर ओहदियां जरूरतां पूरीआं करदा आ। अज दा विशा की है? जिहड़ा बंदा परमेश्वर दे दास, परमेश्वर दे संतां दीयां जरूरतां की करदा जी? पूरियां करदा आ। परमेश्वर उन्हां दियां लोड़ां, सारे बोलो, किहनां दियां लोड़ां? तुहाडियां लोड़ां। जे तुसी परमेश्वर दे भेजे बंदियां दियां लोड़ां, उन्हां दियां जरूरतां नूं पूरा करदे हो, देखदे हो कि परमेश्वर दे दासां तो किहड़ी चीज़ की लोड़ है, जां किस समय दे विच दी गुजर रहे आ, जां उन्हां नूं किहो जिहियां चीज़ां की लोड़ है, ते परमेश्वर फिर तुहानूं भी वेखदा आ भी तुहानूं किहड़ियां चीज़ां की लोड़ है। सब बोलांगे हालेलुया। क्योंकि वचन दे विच लिखिया आ परमेश्वर अपने दासां दे लई इंतजाम करदा ही करदा आ। शेरां दे बच्चे भुखे रह सकते हैं, पर यहोवा दे तालव, पर यहोवा दे तालवां नूं किसी चंगी चीज़ की थोड़ नहीं होवेगी। शेरां दे बच्चे भुखे रह सकते हैं, पर परमेश्वर दे तालवां नूं किसी भी वस्तु की थोड़ नहीं होवेगी। उहदे विच मैं नहीं, तुसीं भी हाँ।
कल्ला तालब मैं नहीं है, सारे ਉਹਦੇ तालब ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। पर जे तुसी ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਜੜ ਸੁੱਕੇਗੀ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਜੇ ਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੜ ਹਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਾ। ਜੇ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਬਰਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਜੇਬ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਢੰਡੋਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਹੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲਾ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਦਾਸ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਸਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਮਕ, ਮਿਰਚਾਂ, ਹਲਦੀ, ਮਸਾਲੇ, ਸੌਂਫ, ਧਨੀਆ, ਜੀਰਾ, ਆਟਾ,
दालां कुछ भी ਉਹਦਾ एक हिस्सा ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ के ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ परमेश्वर ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣੋ, ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣੋ, ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ 100-200 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਿਆਂ 17 ਅਧਿਆਇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਿਆਂ 17 ਅਧਿਆਇ 8 ਵਚਨ। ਗਲਾਸ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਦੇ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕੋਈ ਜਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਿਆ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 8 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
यहोवा का वचन एलिया दे कोल आया। प्रभु ने कहा उठ सिदोन दे सारफत नूं चला जा। सिदोन दे विच एक सारफत नाम का नगर सीगा। प्रभु ने कहा तू उठ ते कित्थे चला जा। ये वो दिनां दी गल है जदों धरती ते 3.5 साल तक काल सीगा। किहड़े दिन? 3.5 साल तक काल सी। काल दे दिनां विच सारी दुनिया भुखी मर रही सी, परेशान सी। इत्थों तक परमेश्वर के दास नूं भी बड़ियां समस्या का सामना करना पिया। बल्कि ये काल 3.5 साल तक बारिश का ना पैना परमेश्वर के दास के मूँह के वचन ही सीगे। एलिया ने कहा सी 3.5 साल तक की नहीं पऊगा, मीह नहीं पऊगा। सो धरती ते पिया नहीं, काल पै गया, फसलां खत्म हो गई, खाण पीण दीयां चीज़ां खत्म हो गई। क्योंकि पहले समय इदां दे कोई मोटरां समरसीबल इदां कुछ नहीं हुंदा सीगा। समय समय दे नाल बारिश दे नाल पैदावार हुंदी सीगी। पहला समा इदां दा सी जदों फसल बीजण दा टाइम होना पहलां बारिश पैनी, जदों फसल उग जानी आ पानी की लोड़ होनी फिर उदों बारिश पैनी। जदों जदों फसल नूं लोड़ हुंदी सी पानी की उदों उदों धरती ते की पैंदी सी? बारिश हुंदी सी। गल कादी? जिद्दां हुण जिस समय ते उत्ते लोड़ पैंदी असीं मोटर दा बटन छड्डदे आ, पानी खेत नूं लोड़ है। इदां ही परमेश्वर पता सी फसल का आ टाइम आ, परमेश्वर आसमान दे झरोखे खोलदा सीगा ते धरती की फसल नूं की दिंदा सी? पानी दिंदा सीगा। 3.5 साल तक जदों काल पै गया, इतों जो पिछले वचन पढ़ते 1 तो लैके 8 तक 7 तक जो पढ़ते, एक तो उत्थे लिखा एलिया एक नाले के कंढे के उत्ते जो बह गया तो परमेश्वर ने एलिया दीयां जरूरतां किहनां द्वारा पूरीआं कीतियां? कावां राही। किहनां राही? कावां द्वारा। और कां एलिया दी की करदे सी? पालना करदे सी। पता सी परमेश्वर नूं इत्थे कोई बंदा नहीं हैगा जिहड़ा मेरे दास दी की करे? लोड़ पूरी करे, जरूरत पूरी करे। फिर परमेश्वर ने की भेजिया? कावां नूं हुक्म दिता। कां वचन दे विच लिखिया रोटी भी लैके आउंदे सी ते नाल खाण वास्ते स्पैशल चिकन भी आउंदा सी। ध्यान दिओ, अपने कोलों नहीं कलाम च लिखिया चिकन आउंदा सीगा। ये नहीं हुण पता चिकन तो भी उपरला सीगा। पर बाइबल कहती है कावां द्वारा परमेश्वर स्पैशल खाना किनू भेजदा सीगा? एलिया नबी नूं। पढ़ दो, पिछे आ जाओ, फिर आप विधवा की कहानी के उत्ते अगे चलांगे जो विधवा के जीवन च हुंदा। 1 तो पढ़ दो 17 का 1। तां एलिया ने तिस्बी दे जो गिलियाद दे वासियां विचों सी। जो एलिया गलियाद के वासियों विचों सीगा। हाँ, अब्बाह नूं आख्या भई जिउंदे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर दी सौं, जिउंदे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर दी सौं, जिस दे अगे मैं खड़ा हां, जिस परमेश्वर दे अगे मैं खड़ा हाँ, इन्हां वरियां विच मेरे वचन तो बिना ना तरेल पवेगी ना मींह। हाँ, मेरे वचन तो बिना ना धरती ते तरेल पऊगी ते ना धरती ते। बच्चों नूं कंट्रोल करे सारे, अपने छोटे बच्चों नूं कंट्रोल करो। ना धरती दे उत्ते मींह पवेगा ते ना धरती ते तरेल पऊगी। हाँ जी, इहो यहोवा दा वचन ओहनूं आया कि इथों चल दे अते अपना मुहाड़ा पुरुष वल फेर। की होया जी? फिर एलिया दे कोल की आया? परमेश्वर दा वचन आया भी अपना मुहाना किधर नूं मोड़? पूरब वल। पूरब एक बहुत स्पैशल जगह आ। पूरब, पूरब की स्टोरी मैं बड़े दिन ते दसदा हुन्ना। पूरब ते वल पाप आया, चढ़दा पासा जिन्हों कहने आपां। पूरब दे वल्लों पाप शुरू होया, पूरब दे वल्लों यीशु मसीह के जन्म का तारा निकलिया
ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੋੜ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੁਕਾ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੁਕਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕਰੀਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਰੀਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਘਾਹ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ, ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲਾ। ਪਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ? ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤਰੇਲ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਕਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਆ, ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਲੁਕੋ ਲੈ। ਵੇਖ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਂਗਾ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਾਲਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਛੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਪੰਛੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਛੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲਿਆਮ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਧੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਧੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨੀਨਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਜੋਨਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲ ਲੈਣਾ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਧੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗਧੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੋੜਿਆ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਯੋਨਾ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਲਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਧਰ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂ, ਜਾਂਦੇ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਬਣ ਵੀ ਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਂ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਣਾ, ਖੋਣਾ, ਲਾਲਚ। ਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ? ਛਾਬੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਹਦੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ 4-5 ਰਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਤੀਲਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ? ਕਾਵਾਂ ਦੀ। ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਟਿਕਿਆ। ਇਹ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ? ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਜੀ? ਚਿਕਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਕਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਦਾਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤਾ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਖਾਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ? 5 ਸਟਾਰ। 5 ਸਟਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਣਦਾ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਸਟਾਰ ਖਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਲੰਘਿਆ, ਹਨਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਲੀਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰਾ? ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਬਾ ਤਬਾਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਦਇਆ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਧਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਜਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। 8 ਪੜੋ ਹੁਣ ਵਚਨ, ਦੂਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 8 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਦੋਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ? ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਦੋਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਲਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੈਸਟ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ? ਸਿਦੌਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਵਿਧਵਾ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਉਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆ। ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ।
ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੌਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਜਦ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਦਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਔਰਤ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਹਾਂ, ਔਰਤ ਬੋਲੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿੱਝਿਆ ਪੱਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿੱਝਿਆ ਪੱਕਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਮੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਟਾ ਆ? ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟਾ ਆ। ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਕਾਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਤੇ ਮਰੀਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਮਰ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ? ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਦਾਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਸ ਹੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉਸ ਦਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉਸ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਰੂਗਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਆਟਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ। ਜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਪਕਾਈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਈਏ ਰੋਟੀ, ਹੈਂ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਸਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਰਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਹਾਂ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਣਾ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਮੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਏਲੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲ ਰਹੂਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਨਾ, ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਇਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ, ਨਾ ਆਟਾ ਘਟਿਆ। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੋਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਪਣੀ ਥੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਥੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਦੀ ਭਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।